જય શ્રી સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થીઓ. સી પ્રોગ્રામિંગના આજના લેક્ચરમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આઈ વેલકમ યુ ઓલ ઇન ધ લેક્ચર ઓફ પ્રોગ્રામિંગ of C. Okay, so in the previous lecture we started the decision making statement. Okay, so where the decision making statement are used. So when the condition is given decision making statement is used. So in the decision making we use if else statement. Okay, so there are four kind of the if else statement. That one is the first is simple if, second one is if else, third one is nested if, and fourth one is if else later. Okay, so in previous lecture we learned the two decision making statement, that is a simple if and the if else. Okay, so in the simple if and if else, simple if and if else, we know that in the simple if, the syntax is if condition and the statements. Okay, so syntax, if, condition and statement. If we see its a flow chart, then okay, it means if true, then what happened. So this is the flow chart and this is the general syntax. In same, if we talk about the if else, then if condition then statements else statements.
Okay, so this is the if else. Okay, એટલે કે આ જે છે એ if condition છે, આ જે છે if else છે. એટલે કે આનો જો આપણે ફ્લો ચાર્ટ જોવા જઈએ તો ફ્લો ચાર્ટ એનો કેવી રીતે બનશે, તો this is the condition. Okay, then if the condition is true, then what happened, and if the condition is false, then what happened. And this is the, and then stop. Okay, and this is the procedure. Okay, so this is for a simple if. It means this and this, and this is for a if else. This is the flow chart and this is the syntax. તો આપણે જે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે આપણે એ વખતે કીધું હતું કે ભાઈ this is the true block. Okay, here this is the true block and this is the false block. It means કે જો આ condition જે છે એ condition satisfy થશે, okay, then it means the condition become true, then this block is executed. It means the block after the condition that is the executed, and if the given condition is false, then after the else whatever the block is there, that block is executed. Like a simple if ની અંદર ખાલી true જ હશે. It means કે if the condition is true, then what happened, then whatever the happened because of the condition is true, then we have to write it in this two curly bracket. And for the false, there is a no provision in a simple if. Okay, so there is a no any output if the condition is false. The output is come only and only when the condition is true. એટલે કે જો કન્ડિશન ખોટી હોય તો એના માટે કોઈ પ્રોવિઝન કરવામાં આવેલું નથી. જો કન્ડિશન સાચી હોય તો શું થાય, એ જ વ્યવસ્થા સિમ્પલ ઇફ ની અંદર કરવામાં આવેલી છે. પણ કન્ડિશન ખોટી હોય તો શું થાય, તો એની વ્યવસ્થા જે છે એ ઇફ એલ્સ માં કરવામાં આવી છે. એટલે કે અહીંયા જે છે તમે જોઈ શકો છો કે જો કન્ડિશન સાચી હોય તો ઇફ પછી તરત જ નેક્સ્ટ જે બ્લોક છે એ બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થશે, અને જો આપેલી કન્ડિશન ખોટી હોય તો એલ્સ પછીનો જે બ્લોક છે એ બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થશે. એટલે આપણે આ જે છે ફ્લો ચાર્ટ ની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો કે ધીસ ઇઝ ધ ફ્લો ચાર્ટ. ઓકે, તો ફ્લો ચાર્ટ ની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો કે આ ફ્લો ચાર્ટ ની અંદર શું થાય છે, તો કે કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો શું થાય, કન્ડિશન ફોલ્સ હોય તો શું થાય. એટલે કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો શું થાય તે વસ્તુ આપણે અહીંયા લખવાની, કન્ડિશન ફોલ્સ હોય એટલે કે ખોટી હોય તો શું થાય અહીંયા લખવાનું, અને છેલ્લે આઉટપુટ આપીને સ્ટોપ થશે. એવી જ રીતે જે છે એ સિન્ટેક્સ ની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો કે જો કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો શું થાય, કન્ડિશન ફોલ્સ હોય તો શું થાય. એટલે કે કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો આપણે આ કર્લી બે બ્રેકેટ ની અંદર લખવાનું છે, જો કન્ડિશન ખોટી હોય તો આ બે બ્રેકેટ ની અંદર લખવાનું છે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ જે છે એ આપણે ગયા લેક્ચર ની અંદર જોઈ ગયા છીએ. હવે જે છે એ આપણે આજે નવી વસ્તુ શીખવાની છે જે છે નેસ્ટેડ ઇફ. તો ચલો ચાલુ કરીએ આપણે નેસ્ટેડ ઇફ. નેસ્ટેડ ઇફ એટલે શું? સૌથી પહેલા તો નેસ્ટેડ ઇફ એટલે શું, તો એ સમજવા માટે સૌથી પહેલા આપણે એ સમજવું પડશે કે કોઈ એક સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે કે ભાઈ જીટીયુ ની એક્ઝામ નું આપણે લઈ લઈએ કે ઇન જીટીયુ એક્ઝામ you are pass only and only when you get more than 23 in external exam and more than 12 in a mid-sem exam. Means, for example, in GTU
following condition must be satisfied for passing. ઓકે, એટલે કે marks E greater than 23, mark I greater than 12, then and then you are a pass, otherwise mark E less than 23 and mark I less than 12, then fail. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલમાં શું કહેવા માંગે છે કે જો તમે માર્ક્સ એન્ટર કરાવડાવો છો તો પાસિંગ થવા માટે બંને કન્ડિશન જે છે સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ, અને આ બંને કન્ડિશનમાંથી એક પણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય ના થાય તો યુ આર ફેલ, એટલે કે લોજિકલ એન્ડ. મતલબ શું કે માર્ક્સની વેલ્યુ 23 કરતા વધારે હોવી જોઈએ, આઈની વેલ્યુ 12 કરતા વધારે હોવી જોઈએ, તો અને તો જ પાસ. તો આપણે જો આનો ફ્લો ચાર્ટ ડ્રો કરીએ તો કેવી રીતે ડ્રો થાય? ઓકે, ફ્લો ચાર્ટ વાળું ચેપ્ટર ચાલ્યું નથી એટલે પણ આ વસ્તુ ખાસ સમજવાની છે કે હું તમને બેઝિક એના ખાલી સિમ્બોલ બતાવી દઉં છું કે કેવી રીતે આપણે જે છે એ ફ્લો ચાર્ટ ડ્રો કરીએ છીએ. તો એ પણ સમજી લઈએ. સૌથી પહેલા તો ફ્લો ચાર્ટ જે છે એ સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશન છે કોઈ પણ પ્રોગ્રામનું. તો એને જનરલી આપણે જોઈ લઈએ તો એનો સિમ્બોલ કેવો છે અને એનો યુઝ શેના માટે થાય છે. તો સૌથી પહેલા સિમ્બોલ જે છે એ આ કોઈ પણ ફ્લો ચાર્ટ જે છે એ સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ કરવા માટે આ સિમ્બોલનો ઉપયોગ થાય છે. પછી એક સિમ્બોલ છે આ સિમ્બોલ. ઓકે, આ સિમ્બોલનો ઉપયોગ જે છે એ ઇનપુટ આઉટપુટ માટે થાય છે. પછી જે છે આ સિમ્બોલ છે કે જેનો ઉપયોગ જે છે એ પ્રોસેસ ઓર કોમ્પ્યુટેશન એટલે કે ગણતરી માટે થાય છે. પછી જે છે એ આ સિમ્બોલ છે જે સબરૂટીન માટે થાય છે. ઓકે, આ જે છે અલગ અલગ પ્રકારના એરો એટલે કે ફ્લો કેવી રીતનો છે એ વસ્તુ દર્શાવવા માટે થાય છે. ઓકે, અને આ ડાયમંડ જે છે એ ડિસિઝન માટે ઉપયોગમાં આવે છે. અને સાથે સાથે જે છે એ બે સિમ્બોલ છે. એક છે આ, એને કહેવાશે પેજ બ્રેક, અને આ જેને કહેવાશે કન્ટિન્યુ. એટલે જનરલી જે છે એ આપણે આટલા સિમ્બોલ જે છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ફ્લો ચાર્ટ બનાવવા માટે. એટલે કે કોઈ પણ ફ્લો ચાર્ટની શરૂઆત જે છે એ હંમેશા આ સિમ્બોલથી થશે. પછી ફ્લો ચાર્ટની અંદર ઇનપુટ આઉટપુટ જે છે એ આ સિમ્બોલથી અપાશે. પ્રોસેસ અને કોમ્પ્યુટેશન જે છે ગણતરી ઇક્વેશન જે છે બતાવવા માટે આ સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ જે છે ફોર અ સબરૂટીન. આ જે છે એરો છે ઉપર અપ ડાઉન લેફ્ટ રાઈટ કે જે આપણે ફ્લો જે છે દર્શાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. આ જે છે ડાયમંડ છે વિચ ઇઝ યુઝ ફોર અ ડિસિઝન મેકિંગ. આ જે છે પેજ બ્રેક, અને આ જે છે કન્ટિન્યુ. તો આ પ્રકારના ફ્લો ચાર્ટના જે છે સિમ્બોલ છે કે જે આપણે
પ્રોગ્રામનો ફ્લો અથવા તો સ્ટેટમેન્ટનો ફ્લો, પ્રોગ્રામનો ફ્લો કેવી રીતે હોય છે એ દર્શાવવા માટે જનરલી એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. સો જનરલી જો આપણે વાત કરીએ તો નેસ્ટેડ ઇફ નો ફ્લો ચાર્ટ જે છે કેવી રીતના બનશે. ઓકે, તો નેસ્ટેડ ઇફ નો ફ્લો ચાર્ટ જે છે એ આવી રીતે બનશે. અહીંયા શું આવશે? કન્ડિશન. ઓકે, if the true, then again check the condition, and if true it means then any computation or procedure. Okay, and if the condition is false, then the computation or procedure. Okay, then stop. It means આનો મતલબ શું થાય છે કે પહેલી કન્ડિશન ટ્રુ તો બીજી કન્ડિશન ટ્રુ, પહેલી કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો જ બીજી કન્ડિશન માટે જાય ચેક કરવા, પણ જો પહેલી કન્ડિશન જ જો ફોલ્સ હોય તો સીધે સીધું બહાર. જો કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો સેકન્ડ કન્ડિશન ચેક થશે. ઇટ મીન્સ કે કન્ડિશન એના ટ્રુ બ્લોકની અંદર બીજી કન્ડિશન, ધેન ઇટ ઇઝ executed second condition and then stop. એટલે કે જો કન્ડિશનની અંદર કન્ડિશન આવે તો એને જે છે નેસ્ટેડ ઇફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો એની સિન્ટેક્સની વાત કરીએ તો સિન્ટેક્સ જે છે એ કેવી રીતની હશે? જો સિન્ટેક્સની વાત કરીએ તો ઇફ condition, then if then here statements, if close, else. સ્ટેટમેન્ટ્સ. ઓકે, આનો મતલબ શું થયો કે this is the true block. Okay, and in this true block the condition is available again. It means this is the another condition. Okay, એટલે કે એક ટ્રુ બ્લોક ની અંદર બીજી ટ્રુ બ્લોક આપેલી કન્ડિશન આપેલી છે અને એ જે છે અને અહીંયા જે છે તમે જોઈ શકો છો કે આ છે ને એનું આનું ટ્રુ બ્લોક છે અને આ જે છે એ મોટી ઇફ નું ટ્રુ બ્લોક છે. એટલે કે જો આ કન્ડિશન સાચી હોય તો જ આ કન્ડિશન ચેક કરવા જાય કે if condition 1 is true then and then it goes for the condition true, and if the both conditions are true then and then the statement is executed, otherwise else, whatever the statement in the else part, that statement will be executed. એટલે શું થશે કે if condition check કરશે, જો condition સાચી હશે તો બીજી condition check કરશે, બીજી condition ને સાચી હશે તો અને તો જ જે છે એ whatever the answer જે છે એ આપશે,
જો આ કન્ડિશન સાચી નહીં હોય તો સીધે સીધું બહાર નીકળી જશે, એલ્સ પાર્ટમાં જઈ અને તમને નીકળી જશે. બીજી વસ્તુ કે ઇફ આની અંદર પણ તમે એલ્સ લખવું હોય તો લખી શકો છો. ઓકે, એટલે કે એટલું ઇફ લખવું એવું જરૂરી નથી. આ ટ્રુ બ્લોકની અંદર પણ ઇફ એલ્સ બંને લખવું હોય તો બંને લખી શકો છો. એટલે કે જો બંને કન્ડિશન સાચી હોય તો શું થાય, જો આ કન્ડિશન સાચી હોય તો એલ્સ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે. તો આ કન્ડિશન સાચી હોય પણ આ કન્ડિશન ખોટી હોય તો આનો એલ્સ પાર્ટમાં તમારે લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો. ઓકે, સો ચલો જોઈએ કે એક્ઝામ્પલ કે જેનાથી તમને વધારે આઈડિયા આવશે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ example. Okay, so સૌથી પહેલા તો hash include stdio.h hash include conio.h, then void main integer marks I marks E. Okay, here I asked to the user that printf enter your marks out of 70, then scanf percentage mark percentage D ampersand mark E, then printf enter your mark out of 30, then scanf percentage D ampersand mark I. Now if condition, એટલે કે if mark E greater equal to 23, then what happen? If mark I greater equal to 12, then printf congrats, you are pass. Okay, else printf fail, then the bracket is closed, else
printf fail. Okay, close. get chn close. તો હવે આ એક્ઝામ્પલ છે એ તમે જુઓ તો આ એક્ઝામ્પલની અંદર તમને ખાસ ખબર પડશે કે અહીંયા સુધી જે છે એ આપણે માર્ક્સ એન્ટર કરાવડાવવાની વાત કરી છે, પણ એના પછી જે છે એ અહીંયા તમે જુઓ તો આ જે છે આખું તો આ જે ઇફ છે એના ટ્રુ બ્લોકની અંદર આખું ઇફ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે, જ્યારે એના એલ્સ પાર્ટની અંદર જે છે એ આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે. આ એના એલ્સ પાર્ટનું સ્ટેટમેન્ટ છે, એટલે કે આ જે છે એ ટ્રુ પાર્ટનું છે, આ જે છે એ ફોલ્સ પાર્ટનું છે. એટલે કે જો માર્ક્સની વેલ્યુ જે છે એ 23 અથવા તો 23 કરતા વધારે હશે તો પછી નેક્સ્ટ જે છે એ આ કન્ડિશન ચેક કરવા માટે જશે. કે એટલે કે જો માર્ક્સ ની વેલ્યુ જે છે 23 કરતા વધારે છે તો કે હા, તો જ માર્ક આઈ ની વેલ્યુ ચેન્જ કરશે. એટલે કે જો એક્સટર્નલમાં 23 કરતા વધારે છે તો જ ઇન્ટરનલના માર્ક ચેક થશે, પણ જો માર્ક્સ એક્સટર્નલના માર્ક્સ જે છે એ 23 કરતા ઓછા હશે તો ઇન્ટરનલના માર્ક ચેક કરવા જશે નહીં. જો એક્સટર્નલ માર્ક 23 કરતા વધારે હશે તો પછી સેકન્ડ કન્ડિશન આ ચેક થશે કે ભાઈ માર્ક્સની વેલ્યુ જે છે એ 12 કરતા વધારે છે તો કે યસ, તો જ યુ આર પાસ. બાકી 23 કરતા વધારે હોય પણ જો માર્ક્સની વેલ્યુ જે છે એ 12 કરતા ઓછી હોય તો પણ આનું એ એલ્સ પાર્ટ જે છે એ એલ્સ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે. અને એલ્સ પાર્ટ કયું છે તો કે આ કે એટલે કે આ જે છે એ ટ્રુ બ્લોક છે, જ્યારે આ જે છે એ ફોલ્સ બ્લોક છે પર્ટિક્યુલર આ ઇફ સ્ટેટમેન્ટનો. એટલે કે if the given condition is true then this statement is executed, but if the marks whatever the value you are entered that is the less than 12 then this false statement or false block is executed. એટલે કે જો માર્ક્સની વેલ્યુ 12 કરતા વધારે હશે તો આ જે પહેલો બ્રેકેટ છે એક્ઝિક્યુટ થશે, પણ જો માર્ક્સની વેલ્યુ 12 કરતા ઓછી હશે તો આ નીચેનો સ્ટેટમેન્ટ જે ફેલ વાળું છે એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. ઇટ મીન્સ ધેટ કે જ્યારે પણ આપણે એક ઇફની ટ્રુ બ્લોકની અંદર બીજી ઇફ, આના ટ્રુ ની અંદર ત્રીજી ઇફ, આ ટ્રુ ની અંદર ચોથી ઇફ, એવી રીતે ઇફના ટ્રુ બ્લોકમાં બીજી ઇફ સ્ટેટમેન્ટ લખીએ તો આવી રીતનું જે સ્ટ્રક્ચર ઊભું થાય એને જે છે એ ઇફ અથવા નેસ્ટેડ ઇફ જે છે એના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે ઇફના ટ્રુ બ્લોકની અંદર બીજું ઇફ સ્ટેટમેન્ટ, એ ઇફના ટ્રુ બ્લોકની અંદર ત્રીજું ઇફ સ્ટેટમેન્ટ, એ ઇફના ટ્રુ બ્લોકની અંદર ચોથું ઇફ સ્ટેટમેન્ટ, એમ જે ઇફની અંદર ઇફ, એની અંદર ઇફ, એની અંદર ઇફ, એવી રીતે જો હોય તો આ જે સ્ટેટમેન્ટ ક્રિએટ થાય છે એને નેસ્ટેડ ઇફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Okay, so I hope you understand the concept of nested if. In the next lecture we will complete the next topic, that is the if else ladder, as well as we completed the decision making statement if. Okay, એટલે કે આપણે જે છે આજે ત્રીજો પ્રકાર પૂરો કર્યો છે, આવતા લેક્ચરમાં આપણે જે છે ચોથો પ્રકાર પૂરો કરીશું. તો ત્યાં સુધી આનું રિવિઝન કરો, ખાસ ના ખબર પડે તો પૂછો. ઓકે, તો મળીએ આવતા લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અસ્તુ.